دیوبندیوں کے شیخ الحدیث زکریا کاندھلوی کہتے ہیں کہ موجودہ تبلیغی جماعت پر شیطان نے حملہ کر دیا۔ دراصل سامعین و ناظرین، آج میں بات کرنے والا ہوں اس کتاب جس کا نام ہے دفاع تبلیغ اسلام، اسی کتاب پر بات کرنے والا ہوں۔ دیکھیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دنیا بھر کے جید اکابر علماء دیوبند کی تحقیقی رائے تبلیغی جماعت کے بارے میں، اور نیچے دفاع تبلیغ اسلام کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ تبلیغ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والوں کے بارے میں دارالعلوم دیوبند، علماء دیوبند، مفتی تقی عثمانی صاحب اور اکابر تبلیغی جماعت کے 100 سے زائد کتابوں میں کیے گئے عجیب انکشافات۔ اور تقی عثمانی اس وقت دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی ہیں، جیسا کہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اس دیوبندی کی زبانی سنیے، دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کو تبلیغی جماعت والے نے کیا کہا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ کہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس تقی عثمانی صاحب، جن کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی فتوے میں اور مہارت میں یا علم حدیث میں یا علم الکلام میں یا انگلش عربی عجم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ عربی میں عرب تو صاحب زیر ممتاز ہے، اور انگلش میں انگریز تو صاحب زیر ممتاز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دوسری کوئی رائے نہیں۔ لیکن عجم میں کوئی مثال نہیں ملتی حضرت کے پائے کا، حضرت کے ٹکر کا کوئی حد نہیں۔ اس کے باوجود ہمارے ساتھی جو سروزہ لگا دیتے ہیں یا چلہ لگا دیتے ہیں، وہ حضرت کے بیان پر ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ جس طرح کمنٹ میں ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت کو لگام دینی چاہیے، کس کو؟ میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب جان لگاتا ہوں۔ ابھی شخص سروزہ لگانے والے کہہ رہا ہے، جو با اور تا کے فرق کو نہیں جانتا اور سا اور سین کے فرق کو نہیں جانتا، وہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے۔ سامعین، ایسے ہی موقع پر ایک دیوبندی مولوی نے دوسرے دیوبندی مولوی سے کہا تھا کہ آگ تو تم نے کھائی، اب انگارہ کون ہگے؟ اب جب آگ کھائی ہے تو انگارہ بھی ہگو۔ مگر وہ دیوبندی کون تھے جن کو یہ بات کہی گئی، اور وہ کہنے والا کون دیوبندی تھا؟ اسی تعلق سے آگے بات کریں گے، اور بھی کئی ساری باتیں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں تبلیغی جماعت کے تعلق سے رکھنے والا ہوں۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ تو سامعین دیکھیے، آپ کے سامنے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے دفاع تبلیغ اسلام۔ یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، اور اس کتاب کا یہ صفحہ نمبر 14 ہے۔ دیکھیں، اس کا عنوان ہے حضرت مولانا الیاس صاحب کی تحقیقی رائے، کچھ قادیانی میرے کام سے لپٹ پڑے ہیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا شبیر علی تھانوی محتمیم خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ سنو۔ ابا کے وصال کے چند عرصے کے بعد مولوی الیاس صاحب تھانہ بھون آئے اور مجھ سے کہا کہ بھائی شبیر غضب ہو گیا۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مولوی الیاس، تم لگا تو رہے ہو عوام کو اس کام میں، مگر خطرہ ہے کہ کہیں اس میں اہل زیغ نہ شامل ہو جائیں۔ سو وہ حضرت کی بات صادق آئی، کچھ قادیانی میرے کام میں لپٹ پڑے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب، آگ تو تم نے کھائی، اب انگارہ کون ہگے؟ اب جب آگ کھائی ہے تو انگارہ بھی ہگو۔ اور نیچے دیکھیں سامعین، لکھا ہوا ہے موجودہ تبلیغی جماعت پر شیطان نے حملہ کر دیا، اور نیچے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سامعین، بغیر تبصرہ کے آگے بالخصوص میں جو صفحہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ دیکھیں، یہ ہے صفحہ نمبر 88، اور اس پر دیکھیں عنوان میں ہی لکھا ہوا ہے کہ 1968 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند والوں کا تبلیغی جماعت کے خلاف مظفر نگر میں جلسہ۔ دیکھ لیجئے، 1968 ہی میں دارالعلوم دیوبند والوں نے ہی تبلیغی جماعت کے خلاف مظفر نگر میں جلسہ کیا تھا۔ اب نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے 26 فروری 1968 قصبہ تاولی مدرسہ حسینیہ مظفر نگر بھارت میں علماء دیوبند کا جلسہ منعقد ہوا، جو 4 گھنٹے جاری رہا، اور یہ جلسہ یادگار سلف حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری کی زیر صدارت ہوا، اور اس میں مولانا عبدالاحد صاحب محدث دارالعلوم دیوبند، مولانا فخر الحسن صاحب دارالعلوم دیوبند، مولانا ارشاد احمد صاحب دارالعلوم دیوبند، مولانا ابوالکلام صاحب دیوبند، مولانا یعقوب مظاہر العلوم، مولانا سید عبدالرحیم شاہ دیوبند، مولانا شبیر احمد قدوائی
फाजिल दारुल उलूम देवबंद, मौलाना अब्दुल मतीन फाजिल देवबंद, मौलाना नूर मोहम्मद साहब फाजिल देवबंद के अलावा सैकड़ों उलमा ने शिरकत फरमाई। उस जलसे में कितने? सैकड़ों उलमाए किराम ने, इन उलमा जिनके नाम अभी मैंने पढ़े हैं, इनके अलावा सैकड़ों उलमाए किराम उस जलसा में शरीक हुए। हर मुकर्रिर ने तबलीगी जमात की खिलाफ शरीयत बातों को बयान किया और उनके गलत नज़रियात और कुफरिया अकायद को तश्त अज़ बाम किया। मतलब ये कि तबलीगी जमात के न सिर्फ ये कि नज़रियात गलत हैं, बल्कि उनके अकायद जो हैं वो कुफरिया हैं। ये उलमाए अहले सुन्नत नहीं कह रहे हैं, बल्कि उलमाए देवबंद ही तबलीगी जमात के करीब रहकर, उनको देख कर, उनको परख कर, देवबंदी उलमा ही ये बता रहे हैं कि तबलीगी जमात के नज़रियात भी गलत हैं और उनके अकायद क्या हैं? कुफरिया हैं। और उन्हें ही हर मुकर्रिर ने तबलीगी जमात की इन बातों को तश्त अज़ बाम किया। अब देखें, नीचे लिखा हुआ है, बताया गया कि तबलीगी जमात इस वक्त मिर्ज़ाई कादियानी की तालीमात का प्रचार करवा रही है। किसका प्रचार? दीन इस्लाम और शरीयत मुतहरा का नहीं, बल्कि मिर्ज़ाई और कादियानी की तालीमात का प्रचार ये तबलीगी जमात करवा रही है। और अपने कादियानी नज़रियात अंग्रेज़ गवर्नमेंट के साए में ये जमात फैला रही है। किसके साए में? अंग्रेज़ी हुकूमत के साए में मिर्ज़ाई कादियानी की तालीमात को ये तबलीगी जमात फैला चुकी है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अल्लाह ताला हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल रहीम शाह देवबंद और हमारे अकाबिरीन की क़ुबूर को मुनव्वर फरमाए कि आपने बर वक्त इस फितने की सरकोबी फरमाई। आपने आवाम को ख़बरदार किया कि अपने ईमान की हिफाजत करें और इनके साथ न जाएं। किनके साथ? तबलीगी जमात के साथ न जाएं। इस नई कादियानी जमात जो तबलीगी जमात के नाम से पहचानी जाती है, उलमाए देवबंद का न पहले ताल्लुक़ रहा है और न अब है और न आइंदा रहेगा। देख लिया सामईन, ख़ुद उलमाए देवबंद इस बात का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि कर दिया है। आज ही नहीं, बल्कि आज से कई साल पहले 1968 ही में ख़ुद उलमाए देवबंद और दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े मौलवियों ने एक जलसा मुनक़्क़िद किया और उस जलसे में तबलीगी जमात के गलत नज़रियात और उनके कुफरिया अक़ीदे को भी बयान किया और साथ ही ये भी बताया कि अंग्रेज़ी हुकूमत के साए में ये तबलीगी जमात मिर्ज़ाई और कादियानी की तालीमात की तबलीग कर रही है, उसे ही फैला चुकी है। फैला नहीं रही है, बल्कि फैला चुकी है। और उसके बाद फिर आगे ये भी बताया कि आवाम को इससे ख़बरदार रहना चाहिए, अपने ईमान की हिफाजत करे और इस तबलीगी जमात में ना जाए, क्योंकि इस नई कादियानी जमात जो तबलीगी जमात के नाम से पहचानी जाती है, इससे उलमाए देवबंद का न तो पहले ताल्लुक़ रहा है, न अब है और न ही आइंदा रहेगा। अगर ये बात उलमाए अहले सुन्नत कहते तो देवबंदी इसकी तरदीद करते कि नहीं नहीं ये गलत कहा जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें तो ख़ुद उलमाए देवबंद ने ही आज से कई बरस पहले वाज़ेह अल्फाज में कर दिया है और तबलीगी जमात के गलत नज़रियात और उसके कुफरिया अक़ीदे का इजहार करके लोगों को, आवाम को इससे बचकर रहने का हुक्म दिया है, बचकर रहने की ताकीद की है। लिहाजा मैं कहूँगा देवबंदियों से कि अपनी आँखों से मौलवी परस्ती, अकाबिर परस्ती और जमात परस्ती के ऐनक को उतार कर देखे तो इनको नज़र आएगा कि ख़ुद इनके उलमा ने ऐसी ऐसी बातें तबलीगी जमात के मुताल्लिक़ 1968 ही में बयान कर दी थी। लिहाजा मेरी नहीं तो अपने उलमा की सुनो और तबलीगी जमात से किनारा कशी इख्तियार कर लो, क्योंकि तबलीगी जमात से उलमाए देवबंद का ताल्लुक़ न पहले था, न अब है और न ही आइंदा रहेगा। ये 1968 ईस्वी में ही उलमाए देवबंद की जानिब से ऐलान किया जा चुका है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो देवबंदियों को समझ में आ जाए और अपने उलमाए देवबंद की बातों पर, उनकी ताकीद पर अमल करते हुए तबलीगी जमात से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर ले। लेकिन सुन्नी आवाम हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप ख़ुद देखें कि उलमाए देवबंद ने ही इस तबलीगी जमात की हकीकत को वाज़ेह कर दिया है, इसलिए इसके ज़ाहिरी तौर तरीक़े और ज़ाहिरी रंग रूप को देखकर आपको इस पर माइल होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर अगरचे ये आपको अच्छे लगते हों, मगर ख़ुद उलमाए देवबंद ने ही बता दिया है कि इसके नज़रियात गलत हैं और इसके अक़ायद कुफरिया हैं। उम्मीद है मेरी ये बातें आप हज़रात के समझ में आ गई होंगी। लिहाजा सामाईन व नाज़रीन, आप कुछ कहना चाहें इस वीडियो के ताल्लुक़ से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हाइप भी कर दें और अपने दोस्त अहबाब में भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।